सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। చాలా చాలా ప్రాక్టికల్, ఆచరించి చూపించేటువంటిది, అదేవిధంగా మనం కూడా ఆచరించి అనుభవించేటువంటి విధానం మన మార్గం. ఇందాక ఒక సోదరులు అడిగారు, నేను కొద్దిసేపు సాయిరాం చేయగానే మిగిలిన సమయం నా మనసు ఏమీ ఆలోచించట్లేదండి, శూన్యమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని. గురుదేవులు చెప్తున్నారు మనకు కావాల్సింది ఆ స్థితే అని చెప్పి. ఇందాక ఆయన అడిగిన దానికి సమాధానం అదే. ఎంత ఎక్కువ సమయం మీ మనసు శూన్య స్థితిలోకి వెళ్ళిందో చూడండి. రాత్రి నిద్రిస్తాం మనం, ఆ నిద్రించిన 6 గంటలు కూడా ఎటువంటి స్వప్నాలు రాలేదు అంటే చక్కగా శూన్యమైనటువంటి స్థితి, ఏమీ ఆలోచించలేదు మీ మనసు. ఆ రోజు రాత్రి కల్లో మీకు ఎటువంటి స్వప్నాలు రాలేదు అంటే నిద్రా సమయం అంతా కూడా చక్కగా ధ్యానం, సాధన, ఆలోచన రాయిచ్చే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది మీ మనసు. ఇంట్లోని పనులన్నీ చేస్తుంటారు, వ్యాపారం తాలూకా పనులు, పొలం పనులు, ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో పనులు అన్నీ కూడా. కానీ మీ మనసు దేని మీద లగ్నం అవ్వదు. చేతులు ప్రాపంచిక పని చేస్తూ ఉంటాయి, మనసు పరమాత్మ స్మరణలో ఉంటుంది. ఆ స్థితికి చేరుకోవడమే నిజమైనటువంటి యోగం, నిజమైన సాధన అని చెప్తూ ఉన్నారు గురుదేవులు. उसके बाद आत्मा की बात हमने कही। आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रधान है, प्रधान स्थान प्राप्त करती है आत्मा। जो भी हम काम करते हैं गृहस्थ में, घर के अंदर, और उसके बाद बिजनेस में, सर्विस में, अपनी आत्मा के अनुसार करते हैं सारे काम। जो हमारी आत्मा कहती है वो हम करते हैं। इसमें भी हमारे सत्संग के अंदर भी हमने आत्मा प्रदान किया, ठीक है। तो हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप, कौन सा शक्ल, कौन से नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। ये हमारा पूजा का सिस्टम है जो मैं आपको अब लेके आ रहा हूं। उसके ऊपर हमने अपनी आत्मा से पूछा कि हमें शिव अच्छे लगते हैं, या कृष्ण अच्छे लगते हैं, या राम अच्छे लगते हैं, या साईं अच्छे लगते हैं। ये आपकी चॉइस है, कौन आपको अच्छा लगता है। वो जो बार बार रह रहे कि आपकी जवान पर आता है, दैट इज द बेस्ट मंत्र और नाम, बेस्ट है। तो क्या है, हमने अपनी आत्मा से पूछा कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुनिए। चुनने के बाद पूजा के स्थान पर जाइए, धूप दीप जलाए बड़े प्यार से, आसन से बैठे। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, बहुत से भाई लोग हैं जिनके पैरों में तकलीफ रहती है, वो स्टूल लगा के बैठे। अगर उस पर नहीं बैठ सकते तो सोफे बैठे आराम से। ये हमारा रास्ता जो है अष्टांग योग का रास्ता है, पतंजलि अष्टांग योग का। उसमें पहले की 3-4 चीजें छोड़ देते हैं, लास्ट की 3-4 चीजें पकड़ते हैं। पहला ध्यान, दूसरा धारणा। ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये ऋषि मुनियों का रास्ता है सारा, और वहां से चला आ रहा है। आप नोट कर लीजिए, ध्यान, धारणा और समाधि, ठीक है। अगर आप देखें, अपनी हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री ट्री बनाए आप, अपने दादा को देखिए, उनके दादा को देखिए, उनके दादा को देखिए, उनके दादा को देखिए। अगर आप अपनी फैमिली हिस्ट्री पर 100 साल पुरानी बात आप करें, तो जितने मियाँ बैठे हैं सब ऋषि मुनियों के संतान हैं, सारे के सारे। इसलिए फिर दोबारा यहाँ बैठे हैं। हम अपना योग पूरा करने के लिए परमात्मा ने हमें समय दिया, और कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें इतना समय दिया हो परमात्मा ने। किसी को 10 साल की जिंदगी दी है, किसी को 15 साल की दी है, किसी को 20 साल की दी है, और हमको दी है 100 साल की, 100 ईयर्स हमारे पास है। इसलिए कि हम ग्रस्त के अंदर है,
हमको ग्रस्त भी देखना है, ग्रस्त का काम भी देखना है, और साथ साथ ये योग भी पूरा करना है। इसलिए इतना समय परमात्मा ने हमें दिया, हर मनुष्य को इतना दिया। अगर खान पान ठीक हो तो बहुत से लोग हैं जो 105 साल, 110 साल, 120 साल तक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या है कि हमने अपनी आत्मा से पूछा कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। ये है साकार पुजारी। साकार रूप, मंदिर जाना, हनुमान जी की पूजा करना, माँ की पूजा करना, शिव की पूजा करना, ये जितने भी भक्त लोग हैं इस तरीके के, ये साकार रूप के पुजारी। ये निश्चित आपको करना है। नाम मंत्र वो भी आपको अपने आप निश्चित करना है। सुखासन पर बैठे और बैठने के बाद ये कल्पना करें, जैसे पेंटर कल्पना करता है वैसे आप भी कल्पना कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। मूर्त में नहीं है, मंदिर में नहीं बैठा, आपके सामने विद्यमान है, आपके सामने बैठा है। बाई थॉट अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, वृक्षाला पर बैठे। जो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, जिस वेशभूषा में वो रहते हैं, वो चीज लेके आप आंखों के सामने बनाए। और जब वो स्पष्ट हो जाए, भाव इतना हो कि बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाए उनकी मूर्त आपके सामने, बाई थॉट, ख्याल से समझिए। ठीक है, अपने सामने बनाए। होगा क्या कि जब आप ये काम करेंगे तो जितनी ऊंची भावना आपकी, जितना समर्पण, जितनी ऊंची भावना आपके आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी उनकी मूर्त आपके सामने बनेगी। बना ली। दिल की हर धड़कन पर, ये हमारा हुआ कंसंट्रेशन। दो चीजें होती है, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन। ये हमारा कंसंट्रेशन हुआ कि हमने अपने इष्ट की मूर्त को अपने मन के अंदर कंसंट्रेट किया सामने। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब ये है कि एक कप में चीनी डालिए, थोड़ा मीठा होगा, और डालिए और मीठा होगा, और डालिए और मीठा होगा, और डालिए और मीठा होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कप मिठाई से भर जाएगा, चीनी से। ठीक है, उतना कंसंट्रेट हमको करना है कि हमारा मन हमारे इष्ट देव की मूर्त से भर जाए, कंसंट्रेट हो जाए। उसके अलावा ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। ठीक है, जब वो आपके सामने बैठ जाए, उनको अपने हृदय में उतारिए। दिल की धड़कन से जो नाम आपका है, जो मंत्र आपका है, उसको उच्चारित होते सुने। ओम नमो शिवाय। बड़े प्यार से ओम नमो शिवाय, बड़े आराम से ओम नमो शिवाय। ये है साकार पुजारी जो परमात्मा को मूर्त में मानते हैं। दूसरे वो हैं जो परमात्मा को मूर्त में नहीं मानते, वो नाम को पकड़े। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु। बड़े प्यार से बैठे, आनंदमय अवस्था बनाए, और उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हृदय से ओम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। अगर आपने 15 दिन इस तरीके से कर लिया तो 16वें दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशंस जब टाइम होगा तो उस टाइम पर शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक, अपने आप। दिस ऑल इज ऑटोमेटिक। और इतनी अच्छी स्थिति होगी, 15 मिनट, अगर आधे घंटे में 15-20 मिनट आपने ध्यान कर लिया तो समझ लीजिए कि आप 24 घंटे, बल्कि 12 घंटे आप बड़ी शांति से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर शाम को कर लिया, सुबह किया तो शाम तक का हो गया, शाम को कर लिया तो सुबह तक का हो गया। जिस भाई को आगे बढ़ना है, इसके आगे करना है, भोजन परमात्मा की याद में करिए। अगर आधा घंटा आपने भोजन परमात्मा की याद में किया
दोपहर को और रात्रि को तो 1 घंटा कंसंट्रेशन का और बढ़ गया। अब आपके दिमाग को कंसंट्रेशन करने की आदत पड़ गई है। अब एडिशन ही लगेगा आपको, ये लगेगा कि भाई ये तो हमारा डेली का रूटीन है, हमको आदत पड़ गई है कंसंट्रेशन करने की। बगैर कंसंट्रेशन के हम रह ही नहीं सकते मेडिटेशन के। कंसंट्रेशन किया, बाजार जा रहे हैं तो मेडिटेट करते जाइए अपने इष्ट का नाम, ओम नमो शिवाय बोलते जाइए मन के अंदर। अब बाजार चले जाइए, बाजार के अंदर जाके, है ना, जो मार्केट का सामान खरीदना है उस टाइम उसको छोड़िए, मार्केट का सामान खरीदिए, लौट के आइए, फिर परमात्मा का नाम लेते चले आए। इस तरीके से अपने रूटीन में जितना परमात्मा का नाम ऐड करते जाएंगे, आपकी जिंदगी उतनी सुंदर और अच्छी होती चली जाएगी। बहुत सुंदर सा, ठीक है। सोने से पहले परमात्मा को याद करिए, उठेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में उठेंगे। మనకి ఇందాక గురుదేవులు శారీరక పూజ గురించి తెలియజేశారు. శరీరం, ఈ పంచభౌతిక దేహం పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి వరం అని చెప్పారు. అలాగే మానసిక పూజ, మనసుని ఏ విధంగా ఏకాగ్రం చేయాలి, మనసుని ఆలోచన రాహిత్య స్థితికి ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళాలి, శూన్య స్థితిలోనికి వెళ్ళడం ద్వారా అత్యున్నతమైనటువంటి ఈ యోగాభ్యాసాన్ని ఎలా సాధించాలి కూడా తెలియచేశారు. మరి ఇందాక చెప్పినట్లుగా భగవన్నామస్మరణ చేయగా 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 మనసు శూన్య స్థితికి వెళ్తుందని తెలియచేశారు. ఆ భగవన్నామస్మరణ ఎలా చేయాలి, అసలు మానసిక పూజ ఎలా చేయాలి, పరమాత్మ నామాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అసలు మనసులోనికంటే గురుదేవులు తెలియచేస్తున్నారు. దీనికి ముఖ్యమైనది ఆత్మ, కారణ శరీరం. ఇందాక చెప్పారు కదా గురుదేవులు, ఈ ఆత్మ మానసిక పూజ చేయడంలో చాలా చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది మనందరికీ కూడా. మనందరం ముందు ఇష్టదైవాన్ని నిర్ణయించుకునే ముందు మీ ఆత్మను అడగండి అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. మీ ఆత్మను అడగండి, పరమాత్మ యొక్క ఏ రూపం మీకు ఇష్టమో, భగవంతుని యొక్క ఏ స్వరూపాన్ని చూడడంలో ఎక్కువగా మీ మనస్సు లేదా ఆత్మ లగ్నం అవుతాయో మీ ఆత్మను అడిగితే చెప్తుంది. అదేవిధంగా పరమాత్మ యొక్క నామాన్ని, భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, ఏ నామాన్ని జపించడం ద్వారా మీకు ఆనందం కలుగుతుందో మీ ఆత్మను అడగండి. దీని గురించి ఎవరిని కూడా బయట వాళ్ళని అడగవలసిన విషయం అవసరం లేదని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఎందువలన? పరమాత్మ యొక్క చాలా రూపాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రూపంలో అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. ఆయనకి చాలా చాలా స్వరూపాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి మీకు పరమేశ్వరుడు, శివుడు ఇష్టం అనుకోండి, ఆయన యొక్క రూపాన్ని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని మనసు యందు భావన చేయండి. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మన ఇష్టదైవం సశరీరంగా మన కళ్ళ ముందు ఉన్నారు అనే భావన చేసుకున్నట్లయితే, ఏ విధంగా అయితే ఒక పెయింటర్ వెళ్ళి మనం పరమేశ్వరుడి చిత్రపటం గీయమని అడిగితే ఏం చేస్తాడు? కళ్ళు మూసుకుని ఒక్కసారి ఆయన యొక్క రూపాన్ని ఊహించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత చకచకా గీసేస్తూ ఉంటాడు. జటాజూటాలు, త్రినేత్రం, తెల్లటి శరీరం, శరీరం అంతా విభూది, మెల్లో సర్పాల యొక్క మాల, రుద్రాక్షలు, పులి చర్మం, త్రిశూలం, త్రినేత్రం, పైన చంద్రవంక, ఇలాగా ఈ విధంగా మన ఇష్టదైవాన్ని భావన చేసుకోవాలి. ఆ ఇష్టదైవాన్ని నిర్ణయించుకోవడానికి మన ఆత్మను అడగాలి. సకల దేవీ దేవతా మూర్తుల రూపాల్లోనూ ఏ దేవుడి యొక్క లేదా ఏ దేవత యొక్క రూపాన్ని చూస్తూ ఉండడం వల్ల మనకు ఆనందం కలుగుతుందో, మన మనసు ఏ రూపంపై లగ్నం అవుతుందని మన ఆత్మ చెప్తుంది మనకి. అదే మీ ఇష్టదైవంగా స్వీకరించండి. అదేవిధంగా దాన్ని ధ్యానం చేయాలి. రోజు కూడా ఉదయం మనం దైనందిన జీవితంలో చేసేటువంటి పూజ మానమని చెప్పట్లేదు. రోజు మీరు చేసేటువంటి పూజ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఒక 10 నిమిషాల్లో ముగించి ఆ తర్వాత అదే ఆసనంలో, సుఖాసనంలో శరీరం మనకి ఎలా కూర్చుంటే ఎక్కువసేపు ఎటువంటి బాధ కలగకుండా భగవంతుడి చరణాలపైన మనసు లగ్నం అవుతుందో ఆ ఆసనంలో కూర్చోమంటూ ఉన్నారు. చూడండి, కొంతమంది ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామందికి మోకాళ్ళ నొప్పులు అవి వచ్చేసాయి. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఆసనం వేసుకుని కూర్చోండి, ధ్యానం చేయండి, నడుము నిలబెట్టి సాధన చేయండి అంటే 1 నిమిషం అవగానే 2వ నిమిషం మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి. వాళ్ళ మనసు భగవంతుడి మించి మరలిపోయి మోకాళ్ళ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. కనుక మన విధానం ఏంటి అంటే
అష్టాంగ యోగంలో ఉన్నటువంటి 8 రకాలైనటువంటి సాధనా పద్ధతుల్లోనూ చివరి 3 సాధనా పద్ధతులు తీసుకుంది మన విధానం. చాలా తేలికైంది. చివరి 3 ఏంటి? ధ్యానము, ధారణ మరియు సమాధి. ముందు ధ్యానం. నిజానికి అష్టాంగ యోగంలో ఇంకా చాలా చాలా కఠినమైనవి ఉన్నాయి. గురుదేవులు తెలియచేశారు. అవన్నీ కూడా సన్యాసులకి, మనకు కాదు, గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి కాదు. మనకి చివరి 3 ధ్యానం అంటే పరమాత్మ యొక్క ధ్యానం, ఇష్టదేవి యొక్క ధ్యానం. ఆ ధ్యానాన్ని మనపూర్వకంగా చేస్తాం, శారీరకంగా కాదు, మనస్సుతోటి. ఇందాక చెప్పినట్లుగా మన ఆత్మను అడిగి మన ఇష్టదేవి యొక్క రూపాన్ని నిర్ణయించుకుంటాం. ఆ ఇష్టదేవం మన కళ్ళ ముందే వచ్చి కూర్చున్నారు, నేను నా ఇష్టదేవం ముందు కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నాను అనే భావనతోటి ధ్యానం ప్రారంభిస్తాం. ఎంతో ప్రేమతోటి ప్రశాంతమైన స్థితిలో, శరీరానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా. కాళ్ళు నొప్పులు పడుతున్నాయి అనుకోండి, కుర్చీలో కూర్చోమంటున్నారు గురుదేవులు. కుర్చీలో కూడా ఇబ్బందిగా ఉందంటే సోఫాలో, ఇంకా చెప్పాలంటే మంచం మీద పడుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు. అంత గొప్ప సాధనా విధానం ఉంది. ఎందుకని? శరీరానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే మార్గం కాదు, మనస్సుకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే మార్గం. మానసిక పూజ, మానసిక పరమైనటువంటి సాధన. కనుక మీ ఆత్మను అడగండి, ఆత్మ చెప్తుంది. ఇందాక ఒక సోదరులు అడిగారు, నేను 6 నెలలు అయిందండి పూజ తీసుకుని భయ్యాజీ గారి దగ్గర ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే భాయ్ సాబ్జీ కనబడుతున్నారండి అని చెప్పి అడిగారు. మరలా కొంచెంసేపు ధ్యానం చేసేసరికి భయ్యాజీ గారు కనబడుతున్నారండి అని. అంటే అదంతా కూడా మన యొక్క ఆత్మ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దానికి ఏ దేవీ దేవతామూర్తుల మీద కానీ లేదా మన గురుదేవుల యొక్క స్వరూపం మీద కానీ దాని ఇష్టం. దానికి ఎక్కడ ఆనందం పొందితే అది చూపిస్తూ ఉంటుంది. మహారాజు కూడా అదే చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఆత్మికంగా మనందరం కూడా వెనక్కి వెళ్ళి చూసినట్లయితే, మన తాతలు ముత్తాతలు ఇంకా అలా మన వంశక్షం వెనక్కి వెళ్ళి చూసినట్లయితే, మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక ఋషులు మునులు కోవకు చెందిన వాళ్ళమే. మనందరి కులగోత్రాలు అన్నీ వెనక్కి వెళ్ళి తీసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక ఋషులు మునులు యోగులకి సంబంధించిన గోత్రం లేదా సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగే ఉంటామని చెప్తున్నారు. కనుకనే ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగిందని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఎప్పుడో తరతరాల ముందు నుంచి కూడా ఆయా సాధన లేదా అభ్యాసం చేసి ఉండడం వల్లనే దాన్ని పూర్తి చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరుగుతోంది అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. చూడండి, భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో చాలా రకాలైనటువంటి జీవులను సృష్టించాడు. ఇందాక గురుదేవులు చెప్పినట్లుగా కొన్ని జీవులకి 5 ఏళ్ళు ఇచ్చాడు, కొన్ని జీవులకి 3 సంవత్సరాలే, కొన్ని జీవులకి 10 సంవత్సరాలు, కొన్ని జీవులకి 15 సంవత్సరాలు. కానీ కేవలం మనిషికి మాత్రమే 100 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయం ఇచ్చాడు. మానవ శరీరానికి మాత్రమే, ఈ సుందరమైన దేహానికి 100 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయం ఇచ్చాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే గొప్ప విషయం ఏమిటి, కొంతమంది 105 ఏళ్ళు 110 సంవత్సరాలు బతుకుతున్నటువంటి వార్తలు కూడా మనం చూస్తున్నాం. దేనికి? ఇదంతా కూడా ఈ శరీరాన్ని స్వీకరించి ఈ శరీరం ద్వారా గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ, శరీరాన్ని ప్రాపంచిక పనులకి మన గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి, మనస్సుని పరమాత్మ నామాన్ని జపించడానికి. పరమాత్మ నామం చేస్తూ మనో ఏకాగ్రతను పొంది శూన్య స్థితిలోనికి, చివరికి ఎటువంటి ఆలోచన రాని స్థితిలోనికి వెళ్ళి ఆత్మలో లయించి ఆత్మను పరమాత్మలో లయం చేసుకోవడం. గురుదేవులు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా నేను ఈ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకా నాకు ఆసక్తి ఉంది. ఈ ఉదయం అర్ధగంట సాధన, సాయంత్రం అర్ధగంట సాధనతో ఆపేయకుండా, అంటే 24 గంటల్లో గంట సమయం పరమాత్మకి ఇచ్చాను నేను. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి, నా జీవితాన్ని ఇంకా బాగు చేసుకోవాలి అనే ఆసక్తి మీకుంటే ఇంకొక గంట సమయం మనం పరమాత్మకి ఇవ్వచ్చు. అదే భోజన సమయం. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।